إلى حضرة عبد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآله الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحكم العدل المتين. ربنا ورب الآبائنا الأولين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا يموت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله شكرا نعمه. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته. وسبحان الله تنزيها لعظمته. أسألك اللهم بحق اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب على ميكائيل عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب على جماعة إسرافيل عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب على كفي على كف عزرائيل عليك يا ربي وبحق اسمك الذي سميت به منكر ونكر عليك يا ربي وبحق اسمك وإسرارا عبادك عليك يا ربي وبحق اسمك الذي تم به الإسلام عليك يا ربي وبحق اسمك الذي تلقاه آدم لما هبط من الجنة فناداك فلبيت دعاءه عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به شئت عليك يا ربي وبحق اسمك الذي كويت به حملت الأرض عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب يا ربي بحق أسمائك المكتوبات في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عليك يا ربي وبحق اسمك إلى منتهى رحمتك على عبادك عليك يا ربي وبحق تمام كلامك عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به إبراهيم فجعلت النار عليه بردا وسلاما عليك يا ربي وبك اسمك الذي ناداك باسمك إسماعيل فنجيته من الذبح عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به إسحاق فقضيت حاجته. Sebutkan hajat kita apa? Alaika ya Rabbi wa bihaqi ismika alladhi nadaka bihi Hudun alaika ya Rabbi wa bihaqi ismika alladhi nadaka bihi Yaqub Pardatta alaihi basarahu wa waladahu Yusuf alaika ya Rabbi wa bihaqi ismika alladhi nadaka bihi Dawud faja'alatuhu khalifatan fil ardi wa alanta lahul adila fi yadi alaika ya Rabbi يا ربي وبك اسمك الذي دعاك به سليمان فأعطيته ملك الأرض عليك يا ربي بك اسمك الذي ناداك به أيوب فنجيته من الغم الذي كان به عليك يا ربي بك اسمك الذي نادى به عين بن مريم فأنزلت له الموت عليك يا رب بك اسمك الذي ناداك به موسى لما كان طبا على الدور عليك يا رب بحق اسمك الذي نادتك به آسية امرأة فرعون فرزقتها الجنة عليك يا رب وبحق اسمك الذي ناداك به لما جاوز البحر عليك يا ربي بك اسمك الذي نادك به الأرض لما مشى على الماء عليك يا ربي بك اسمك الذي نادك به محمد صلى الله عليه وسلم يوم الغار فنجيته عليك يا ربي إنك أنت الكريم الكبير
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terusan saya baca doa Arash. Dan kita baca lagi doa Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'id dunubi wal ma'asi wa atubu ilaika min jami'i ma takrahuhu anta ya Allah qawlan wa fi'la. Allahumma inni astaghfiruka lima wadaka qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Wastaghfiruka wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu minhu thumma 'udtu ilayhi wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhakal karim فخالطني به ما ليس لك به رضا واستغفرك لما داني في الهوى من قبل الرقص فيما استبى علي وهو عندك محرم واستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد سواك ولا يسعها إلا علم ولا ينجني منها إلا عفو وأستغفرك من كل ذنب كنت فيه وهو عندك محرم وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة فعلتها في سواد الليل وضياء النهار في قلاء وملائك لو وفلا سرا وعلانية ناظرة إذا كتمته وترى ما أتيت به من العصيان يا حليم من العصيان يا حليم يا كريم وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وتجاوز وأنت خير الراحمين اللهم ya Allah wastaghfiruka engkau mustaqim min kulli fariidatin min kulli dari saban-saban semuanya fariidatin yang difardukan wajib alayya fi ana illaili wa antarafin nahar wa taraktuha ghaflatan aw sahwan aw khata'a aw nisyanan wa ana mas'ul biha wa astaghfiruka min kulli sunnatin min sunanin sayyidil mursalin wa khatamin la sayyidil Muhammad sallallahu alaihi wasallam qatuha ghaflatan wa sahwan wa nisyana wa jahlan wa tahawunan biha wa ana arifun biha wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka subhanaka ya rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam al-insan ma'al khati wa nisyan bi khat Sirajuddin Pesantren Jamiah Liungun. Kita teruskan dengan salat aurat dan istighosah. Kita kemarin sudah kita baca tentang doa setelah sholat tahajud, terus kita niat sholat tahajud dan termasuk bagaimana apa yang disebut tahajud. Bab ke-7 kita bahas tentang sholat duha. Apa yang disebut sholat duha? Bagaimana sholat duha? Dari mana sejarah sholat duha? Kenapa kita harus sholat duha? Niat zikir dan doa setelah sholat duha beserta artinya. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan pada waktu duha.
Apa tadi? Halo? Bud? Apa yang disebut duha? Salat duha adalah salat sunat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari terbit hingga terasa panas menjelang salat duhur. Mungkin dapat diperkirakan sekitar pukul 7 sampai pukul 11. Jadi gitu. Salat duha pukul 7 sampai pukul 11 ya. Mungkin dapat diperkirakan sekitar pukul 7 sampai pukul 11. Namun salat duha sebaiknya dilakukan pada seperempat kedua dalam sehari. Atau sekitar pukul 9. Salat duha memiliki beberapa fadilah. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana beliau berwasiat kepada Abu Hurairah. Ia berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani qalil bisalas siyami salasi ayyamin kulli syahrin wa raq'atin duha wa an utira qabla an anam, rawal Bukhari. Abu Hurairah padaku 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa setiap bulan, yaitu tanggal 11, 12, 13 atau 13, 14, 15. Kedua, rakaat duha setiap hari harus duha. Itu bagaimana Rasulullah SAW. Ketiga, salat witir sebelum tidur. Witir itu 1 rakaat tambah 2. Jadi salat al-witir rakaatin lillahi ta'ala. Nanti dibahas ke depan. Hadis riwayat Bukhari. Rasul baginda Muhammad SAW tadi berwasiat 3 poin. Yang pertama, sholat puasa 3 hari, yaitu puasa Nabi Adam, Yaumul Abyad, dan kita ditambah mungkin puasa Nabi Daud atau ditambah kita Senin Kamis, boleh. Di antara keutamaan yang lain adalah menjadikan diri bersih dari dosa yang memungkinkan terkabulnya segala doa. Jadi kenapa doa kita tidak dikabul? Ya Allah, pengen ya Allah ingin itu, ya Allah ingin seperti itu, tapi tidak dikabul terasa. Nah, itu ada kotoran dalam jiwa kita. Kotor jiwa kita. Yang memungkinkan terkabulnya segala doa sebagaimana hadis Abu Hurairah an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala subhatid duha gupirat dunub Zaki Azban hatur nuhun. Tos dongkap wilujeng ngopi ya Zaki diantos di komplek Gading Putra kok Rancai. Saurna pada syuting kadieu nyana kamera drone mangga. Barang siapa menjalankan atau menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Masya Allah. An Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafadha ala subhatid duha gufirat dunubuhu wa in kanat aktsara min zabadil bahri. Artinya barang siapa menjaga sholat duha maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat duha, insya Allah walaupun kita punya dosa segunung dosa seperti buih lautan atau pepasan yang ada di pantai, Allah akan memaafkan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah keutamaan yang langsung ditegaskan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dalam hadis qudsi an Abi Darda wa Abi Dar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada an Abi Dar dan Abi Daur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala naqala ibnu Adam irka li arba'in rakaatin min awalin naharin aku buka akhirah. Dari Abi Darda dan Abi Zar dari Rasulullah SAW langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, rukulah untukku 4 rakaat di permulaan hari pagi, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita sholat duha 4 rakaat guys, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita hari itu. Masya Allah. Jadi bisa nurusul rezeki lihat gitunya sholat duha.
Sholat duha minimal dilaksanakan 2 rakaat dan yang baik adalah 4 rakaat. Sedangkan sempurna adalah 6 rakaat dan yang paling utama adalah ukuran maksimal yaitu 8 rakaat. Dua. Ya. Sholat duha sebaiknya dilakukan 2 rakaat untuk 1 kali salam. Walaupun boleh melangsungkannya dalam 4 rakaatnya sekaligus. Niat sholat duha. Usolli sunnatan duha rakaatain mustaqbilal qiblat adaan makmuman adaan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnat duha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang B, zikir setelah sholat duha. Apa yang kita kerjakan dalam setelah sholat duha, guys? 8 istighfar adalah kitab Zubat al-Asrar Syekh Yusuf al-Makassari. Astaghfirullahaladzim min kulli dambin adabatuhu amadan aw khata'a sirran aw jahran kabira aw saghiran aw tuba ilaihi bil dhambi alladhi ala wa bil dhambi alladhi la ala wa anta allamal ghuyub sattarul uyubi wa kasaful kurubi fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beristighfar setelah sholat duha. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung dari semua dosa yang aku perbuat, segala ataupun khilaf, diam-diam atau terang-terangan, besar ataupun kecil. Dan aku bertobat ya Allah. Bertobat itu adalah kembali ya Allah kepadanya dari dosa-dosa yang aku ketahui. Dosa ya, melihat itu dosa, melahat, mencuri dosa, lupa kepada Allah dosa, tidak bersolawat dosa, tidak melaksanakan sholat duha dosa juga. Aku ketahui dan tidak engkaulah yang maha mengetahui yang gaib, maha menutupi aib, maha mewujudkan bencana. Allah menutupi aib kita, kesalahan kita, dosa kita ditutupi. Maka kita jangan sembarangan mengkotori bibir kita, mencaci maki orang lain. Jika Allah sudah marah terhadap kita, Allah akan membukakan kejelekan kita. Masyaallah, mewujudkan bencana. Dengan demikian tiada yang dan upaya begitu kecuali karena Allah semata yang maha tinggi lagi maha agung. Dan sesungguhnya kita semua hanya kembali kepada Allah, esok, lusa dan seterusnya. Tidak ada manusia, binatang, melata sekecil apapun yang tidak kembali kepada Allah. Kembali pada Allah dan hanya kepadanya kita semua kembali. Apa yang sudah kita bawa, apa yang sudah kita persiapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan pun tak berharga ketika ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi melihatnya. Bayangkan baik, guys, kalau sudah mati tidak ada artinya badan kita. Mobil ditinggalkan, Alfa ditinggalkan, Ferrari ditinggalkan, rumah mewah ditinggalkan, istri tercinta pun ditinggalkan, guys. Makanya jangan terlalu cinta kepada dunia. Ikmal li dunya ka annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka annaka tamutu godan. Carilah dunia seakan kita akan hidup selamanya, dan carilah akhirat seakan kita mati besok. Artinya ketika tentang akhirat mah harus cepat-cepat, guys. Doa setelah sholat duha udah tadi kita. Doanya ya. Tadi istighfar, astagfirullah ya Allah, Allahumma anta rabbi ya Allah. Minta sama Allah. Setelah selesai sholat duha, seseorang dianjurkan untuk memuji Allah dan membaca sholat untuk Rasulullah SAW. Sebelum membaca doa di bawah ini, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu. Jadi ketika ada ya Allah, in kana rizqi fis sama, di langit turunkan ya Allah. Kalau ada rezeki di bumi keluarkan ya Allah. Naon tah? Rezeki ti luhur naon? Gubrak ya duit sakarung atau hujan rezeki juga. Panjilhu turunkan wa in kana fil ardi, di bumi naon keluar batu hejo, batu permata, intan, berlian dan sebagainya banyak. Fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu, ketika susah permudah ya Allah. Kata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah mengizinkan, idza arada syai'an ayyakula lakun fayakun, jadi. Jangan ringtang, jangan takut. Wa in kana haraman fatahhirhu, ketika haram halalkan, bersihkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, jauh. Wa in kana faqarribhu, dekatkan.
bihaqqid duha'i wal bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika wa atini ma ataitu ibadaka salihin. Allahumma bika usawilu wa bika wa hawilu wa bika aqatilu rabbik firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibarat gitu, sungguhnya waktu duha adalah milikmu. Jadi yang disebut duha apa? Salat yang dikerjakan di waktu duha. Ya Allah, ya Tuhan kami, waktu duha adalah milikmu. Ya adalah yang keagunganmu, tiada lagi selain keindahanmu. Hanya adalah kekuatanmu, yang ada hanya kuasamu. Tidak ada yang lain kecuali lidahmu. Lindungimu, Tuhanku, aku rezekimu di langit turunkan. Kalau berada di bumi, keluarkanlah. Kalau sulit mudahkanlah, kalau haram gantilah jadi yang suci. Bila jauh dekatkan, Masya Allah ya. Yang belum nikah tikahkan, ajaki belum nikah cepat nikah. Kekuatan, kekuasaan dan penjagamu Tuhanku, berikanlah aku yang kau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadikanlah manusia yang soleh, ajaki cepat nikah, amin. Ya Allah, denganmu aku bergerak, denganmu aku berusaha, denganmu aku berjuang. Tuhanku, ampunilah segala dosaku. Turunkan rahmat-Mu kepadaku, anugerahkannya taubatmu. Untukku sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Untuk doa di paragraf terakhir kita dianjurkan membacanya 40 kali sampai 100 kali. Ya, dibacanya Allahumma bika usuli wa bika usuli wa bika uqatilu. Allahumma bika usuli wa bika 100 kali atau 45 kali dibacanya ya. Setelah sholat duha. Keterangan perihal doa sembahyang duha ini bisa ditemukan di kitab I'anatul Talibin, I'anah. Ya. 4 jilid guys tuh. I'anah. Yang ini guys, ya. Yang ini guys. Kitabnya yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 jilid I'anatul Talibin. Yang belum punya beli. Wallahu a'lam bil muradih. Besok kita berjumpa di sholat hajat. Ya, apa ini? Sholat hajat. Nah, seperti itu. Bibit pupuk hatur nuhun. Terus melambaikan tangan, sehat selalu. Mudah-mudahan ilmuna di like, di subscribe, and di komen. Itulah amal, jadikan amal ibadah kita. Karena man dalla ala khairan kafailihi. Ketika kita menunjukkan kebaikan, maka kebaikan itu dikerjakan sama orang, maka orang itu berbenih sepertikan tanaman yang kita tanam. Kita bertanam di muka bumi Allah ini, berbuah atau menanam durian, duriannya dimakan orang, disedekahkan, itu menjadi ibadah. Jadi banyak ibadah yang vertikal dan ibadah yang horizontal. Ibadah yang langsung dan ibadah yang tidak langsung. Ibadah yang langsung, sholat, zakat, puasa, haji, gitu kan. Yang tidak langsung, menolong orang lain, fakir miskin, lansia, ya, membangun jembatan, membangun jalan, membersihkan ruangan, kotoran yang ada di jalan, itu sama ibadah juga. Maka ibadah juga ada ibadah dohiriyah. Ibadah dohiriyah, dohir badan, ya, ibadah. Ada ibadah batiniah, ingat ke Allah, ya Allah, bertafakur ke Allah. Ya, usia semakin tua, usia makin tua, makin bertambah umur, bukan bertambah, makin ngurangan sebenarnya umur itu. Ya, bertambah umur, bahagia, bukan bahagia harusnya sedih. Kita sudah punya apa? Kita sudah bekal ke akhir punya apa? Kalau mobil sudah punya, ketika mobilnya tidak pakai ibadah, maka mobil tersebut akan menggilas sama kita. Punya rumah, rumahnya banyak, guys, sampaikan tidak terpakai, mubadir. Ingat, innal mubadirina kana ikhwan minas syayatin. Orang yang memubadirkan, orang yang berpoya-poya, usrif mah ribunya. Israf, kebanyakan tapi tidak terpakai, maka Allah benci sama orang tersebut. Harus qanaah. Kita meminta sama Allah, kita kebutuhan ada. Saya tidak minta banyak-banyak, karena Nabi Sulaiman alaihissalam paling banyak hartanya itu dihisabnya makin lama. Itu yang benar, apalagi hartanya yang harta dari haram, subhat, mubah.
maka dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Bibir mah tidak akan berbicara, yang bicara apa? Tangan kita. Tangan ini dipakai ibadah atau tidak? Tangan ini untuk bersedekah, menolong lain, atau tapi pakai nonyok jelema. Ini pakai sedekah atau poli wae. Poli gak apa-apa. Asal tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat. Kalau niatnya poli beribadah biar badan kesang, keringatan, ketika sholat enak, bekerja, ibadah tidak loyo. Kenapa? Karena Islam tidak melarang untuk poli. Poli untuk menambah strategi dan badan kita jadi sehat. Karena kesehatan harus kita punya. Orang Islam harus sehat. Bayangkan sebelum kita sholat juga wudhu dulu, dan airnya juga dibahas. Airnya harus suci dan menyucikan. Air yang nyusu, airnya juga dibahas. Airnya juga harus yang keluar dari mata air, bukan air limbah guys. Seperti di Rancaikek banyak air limbah. Pakai wudhu itu gebit karena mata. Harus air yang murni, air yang jernih itu adalah bening. Heran guys, harum baunya. Maka seperti kata Laga Kausar, inna ataina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Kausar, inna ataina Talaga Kausar, seperti kata Laga Kausar yang akan diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadi suka apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika pagi kita bersalawat 3 kali, sore 3 kali, malam 3 kali, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salawat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberi maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langsung tembus kepada Allah, siapa kita? Kita orang berdosa. Allah, Nabi Muhammad SAW tidak butuh salawat kita. Ibarat kata kita memberikan salawat memuji kepada Allah dan membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak bisa itu, tapi amal kita maka melimpah luluberan, jatuh. Ibarat kita melempar buahnya jatuh, kita makan. Itu kita membaca kepada salawat Nabi Muhammad, mantul pahalanya buat kita. Seperti itu. Maka kita bacakan salawat. Teruskan. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ayo bareng. Sallallahu, ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya rusha khafiqini. Ya habibi ya Muhammad, ya rusha khafiqini. Terus ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Diakhiri dengan salawat. Besok kalau ada waktu, kalau ada sumur di ladang, kita bisa menumpang mandi. Kalau kita amat ada umur panjang, bisa besok kita berjumpa kembali. Buah petai, buah nangka tamat Syukran wa ilaikum assalam. Hudmat sama wadda' makadar.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.